今回は、日系ブラジルの日系2世や3世の日本語の問題についてお話ししたいと思います。日系2世や3世の間にはバイリンガルの人結構いますよね。それはポルトガル語と日本語ができるということで。でも完全なバイリンガルはいないと言われていますね。で日本語を喋った場合、日系2世はちょっと問題な時があります。それは一つ少ない状況で日本語を覚えるからでしょうね。限られた状況というか、だから一つの言葉や表現のニュアンスをきちんとつかむには、その言葉や表現がいろいろな場面で使われているのを見なければダメなんですね、きっと。で日系2世はその体験が少ないんでしょうね。でもう失敗談だらけです、私。でそのエピソード3つありますけど、2つは私の失敗、もう1つは別の人ですけど。でじゃあ1いきます。それはですね、まずポルトガル語を教えようとして駅に行きました。ポルトガル語を教えに行くので、駅に行きましたと。そしたら駅前でお洋服を売ってたんですね。で綺麗なお洋服を見て見とれていくうちに時間を忘れてしまったんですね、ちょっと。そして仕事場に5分遅れで着いてしまいましたと。でそれを息子に話していたわけです。でお母さんね、お洋服に酔っちゃってね、仕事場に行くのに時間を忘れちゃって魔が差しちゃって5分遅れちゃったのよって言ったら、息子が「お母さん魔が差しちゃったなんて言ったらまずいよ、まるで万引きしちゃったみたいじゃないか」って言うんですね。あ、そうで、その時に初めて教えられたんですね。魔が差しちゃったの魔は悪魔の魔で、時間の魔じゃないと。時間の間のを魔と呼んでるんじゃないと。で危ないですね、本当に。そういうふうに平気で間違えてるわけですから。次のエピソードです。うちの息子のお友達が早稲田を現役で受かりました。そして私とメールをしていてくれたんですね。でうちはその年は受験失敗家族だったんですね。2人とも受験を失敗していたんですね。ですからそのお友達は私にメールを書くときにいつも自分の名前の後に早稲田大学1年生現役って書いてきたんですね。で私その社名家が面白くていつも笑ってたんですけれども、ある日彼は家のパーティーに来ましたと。で場を楽しくしようとして、私は「何々君ってね本当に意地悪なのよ、うちのね息子2人が受験失敗族だもんで早稲田大学現役なんてわざわざ嫌がらせをして書いてくるのよ」って言ったら、彼の目が緊張した目になって私の方ふっと向いたんですね。で私はその時どうしたんだろうと思ったんですけど、息子がまたチェックをしてくれました。お母さんそんな嫌がらせなんて言っちゃったらすごいなんか明るい写メッっては違うんだよって。それはねちょっと結構重いもので暗いものなんだよ、時としてそれはもっともっと深刻な問題とつながるんだよって言ったんですね。あ、そうだったので知らなかったわけですね。危ないもんですね、日系2世の言葉って。でじゃあ3番目のエピソードといきましょう。これは私じゃないですある日 JICA で私は講演をしてました。それはブラジルからの、日系研修生向けに、お話をしていたわけですね。そして私のカルチャーショックの話、失敗談、そしてどういうふうに、悲しいものを解決していったかということを面白おかしく話したわけです。そしたら一人の受講生が手を挙げて「先生素晴らしい方ですね、そんなに悲しい体験をポジティブに、前向きに、明るく解決していらっしゃるんですね。先生はすれてるんですよね」って言ったんですね。私はびっくりしたんですね。ですれてるっていうのはあまりいい言葉じゃありませんよね。海線山線の人が、もういろいろな価値観を捨てちゃって結構
モラルがちょっと薄れちゃったような人のことを指しますよね。でも私ちっとも嫌な気はしませんでした。素晴らしいですねって言ってたんだから状況で分かりますし、それから私も同じような体験をしているので、間違えているので、かえって彼女ともうアイデンティティを共にしてしまいました。とってもその問題なのは知ってるつもりで知らないっていうのもあるんですけれども、我々日系人は日本人の顔してて、そして日本語がかなり流暢なんですよね。ですから日本人が私たちのまずい日本語を聞いた場合に何でしょうね、外国人だから間違えたんだというふうには想像してくれないようなんですね。ですから、危ない状況を作ってしまうわけですね。日本人にそれでは想像力と、それからいつもの優しさを提供してくださって許してくださることをに期待します。ありがとうございます。Então, vou passar a história para o português. Hoje vou falar do uso da língua japonesa pelos Nikkeis brasileiros. Nós, Nikkeis brasileiros, muitos de nós somos bilíngues, não é? Porque falamos tanto o japonês como o português. Mas dizem que não há bilíngues perfeitos, é claro, não é? E dentro disso, o Nikkei às vezes usa palavras japonesas de uma maneira errada, com nuances erradas, né? E o problema é que ele pensa que sabe e não sabe, né? Acho que é porque, para a gente captar o sentido exato de uma palavra ou expressão, é preciso que a gente veja essas expressões sendo usadas em várias situações, né? E o Nikkei acho que só viu em situações restritas, em poucas situações, né? Então vou contar 3 episódios hoje. Primeiro, uma vez eu estava indo ensinar português, cheguei à estação e estavam vendendo roupas bonitas na frente da estação. Fui vendo as roupas bonitas e perdi a hora, quer dizer, perdi a noção do tempo. E no fim, cheguei ao local de trabalho com 5 minutos de atraso. E contei isto ao meu filho, dizendo: a mamãe ficou tão encantada com as roupas que estavam vendendo na frente da estação e esqueceu a hora e magasashi-chatta. Aí o meu filho falou: ai mamãe, o emprego dessa palavra não está certa não, não está certo não, porque magasashi-chatta quer dizer, parece que você levou uma roupa sem pagar. Ah, é? Então, porque o ma de magasashi-chatta quer dizer diabo. Ah, é? Eu pensava que era ma de kan no kan, quer dizer, de kan quer dizer hora, né? E o kan do de kan quer dizer, lê-se também ma, né? Então, eu pensava que era uma coisa que se referia ao tempo. Então, eu estava errada, né? Então, vamos ao segundo episódio. Uma vez, o meu filho... tinha um amigo do meu filho que passou na Universidade Waseda de primeira. E os meus 2 filhos, nesse ano, tinham levado bomba. Então, esse amiguinho, para fazer uma brincadeirinha jocosa, ele mandava e-mail para mim, dizendo no fim, falava o nome e dizia
depois do nome. Waseda Daigaku Geneki, quer dizer, o que passou de primeira, né? E, então, eu estava contando esse caso numa festa onde ele veio, e para tornar a festa mais assim, alegre, fui contar esse caso dizendo assim que ele, como os meus 2 filhos tinham levado bomba, então ele mandava um e-mail dizendo que era aluno da Waseda, primeiro ano, estava no primeiro ano da Waseda, mas tinha passado de primeira, né? E ele fazia Iagarase. Mas Iagarase, eu falei Iagarase. Aí daí ele me olhou assim assustado, né? Então meu filho explicou de novo que Iagarase não é uma brincadeira, uma travessura sadia, né? É uma travessura um pouco sombria que pode se relacionar com coisas mais graves, né? Então, mas que perigo, né? Usar essas coisas sem saber, usar essas expressões sem saber, não é? Então vamos ao terceiro episódio. Mas esse episódio não sou eu que erro, é uma outra pessoa. Eu fui dar aula, assim, fui dar uma conferência na JICA para os Nikkeis brasileiros que tinham vindo como estagiários aqui no Japão. E eu falei dos meus choques culturais, de como eu tinha resolvido essas tristezas todas de maneira muito jocosa, né, e alegre. Daí, no fim da conferência, uma participante disse: nossa, como a senhora é maravilhosa, né? A senhora usou todas essas experiências tristes e resolveu de maneira alegre, né? E ainda conta pra gente essas dicas, não é? Então a senhora sabe tornar positiva uma coisa negativa, não é mesmo? A senhora sureteiro, não é? Mas sureteiro é uma palavra negativa que a gente emprega para as pessoas safadas que tiveram tantas experiências negativas que agora não tem mais, que já perdeu os seus valores, né? Mas eu não fiquei com raiva dela, não. Eu entendi direitinho o que ela disse, porque ela começou, mas como a senhora é maravilhosa, não é? Dava para se ver pela introdução que ela não estava querendo me xingar, né? Então, eu entendi a participante perfeitamente. E também não me senti mal, não, porque eu me lembrei das minhas experiências também nesse sentido e até me identifiquei com ela, não é mesmo? Então, o problema é que nós Nikkeis, empregamos a palavra erroneamente porque pensamos que sabemos quando não sabemos. Mas também é porque temos cara de japonesa, de japonês, e também falamos o japonês mais ou menos corretamente, numa pronúncia que não parece de estrangeiro, não é? Então, às vezes é difícil o japonês entender de repente que está diante de uma língua, de um japonês, de um estrangeiro, né? Então é preciso apelar para a imaginação e o carinho dos japoneses para que não haja mal entendidos, não é verdade? Muito obrigada.